अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जी आया नूं जिस तरह के पूरी कौम जिहड़ी है वो मार्के हक की पहली सालगिरह बड़े जोशो खरोश के नाल मनाती पई है। तकरीबात का सिलसिला जारी है। हर कोई खाओ कारोबारी आदमी है, सियासी आदमी है, आप बच्चा है, वड्डा है, वो अपनी फौज की अपने मुल्क की शान की जी खुशियाँ मनाता पे है। और जिस तरह के पिछले साल साढ़े पड़ोसी तो हम की कहिए कि जो साढ़े करता पाया वो पड़ोसियों वाले हकूक तो अदा ही नहीं कर रहा। जिस तरह इंडिया ने और मोदी सरकार ने पाकिस्तान से हमला किया और पाकिस्तानी अफवाज ने जिस तरह वह मूँह तोड़ जवाब दिता वो हमेशा वास्ते तारीख का एक हिस्सा बन गया होया है। और दुनिया को पता चल गया है कि जोड़ा फौज का साइज़ है या फौज के कोल जिहड़े आलात होंदे ने, साजो समान होंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फौजा नहीं लड़दियाँ। फौजा लड़दियाँ ने अपने जज्बे के नाल ते अपनी कौम की सपोर्ट के नाल। इस टाइम चूँकि मार्का हक की तकरीबात का सिलसिला जारी है और तमाम लोग गल कर रहे हैं कि जोड़ा मोदी है उन्होंने हजे सुकून नहीं आया, हजे भी उन्होंने पीड़ा उठदियाँ ने और वो इस मौके की तलाश च है कि कदों कोई ऐसा मौका मिले जदों वो अपनी शर्मिंदगी, अपनी जी ख्वारी है वह बदला लै सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साड़ी अफवाज जड़ियाँ ने वो पहले तो ज़्यादा जड़ियाँ ने होशियार ने, खबरदार ने, तो पहले तो ज़्यादा तैयार ने। मार्के हक के हवाले के नाल और पाक इंडिया तलकात के हवाले के नाल जड़ा है वो गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने जनाब अली साबक सफ़ीर और बड़े सीनियर आलमी अमूर के माहर जनाब सनाउल्लाह साहब। सब तो पहले सनाउल्लाह साहब तुहानूं जी आया नूं। ते सनाउल्लाह साहब तुसीं माशाअल्लाह सफारतकारी के अमूर ते वाबस्ता रहे हो। पहली गल तो यह कि पिछले साल जो होया मार्का हक के हवाले के नाल जिस तरह इंडिया ने साढ़े ते जिहड़ा है तरीकी च वार किया, असीं जवाब दिता, उस तो बाद वह बयानिया मुकम्मल तौर पर पिट गया, हर जगह पर पिट गया वह बयानिया। ये हवाले की कहते हो? ये कोई शक तो शुबा कोई है ही नहीं। जिवें तुसी क्या पिट गया, खाक दे विच मिल गया और सारी दुनिया ते यहाँ हो गया और सारी दुनिया मन गई कि जी इन्नी वड्डी कुव्वत नूं एक छोटी सी कुव्वत ने अपनी सच्चाई, अपने ईमान, अपने मुल्क दी खातर कुर्बानी दे के ख़त्म कर दिता। और ये सारा क्रेडिट साडी एयर फजाइया नूं जांदा। नेचर जिहड़ी है जंग दी ओदी तब्दीली दे विच जिन्नी साडी तैयारी सी, जिन्नी साडी ग्राउंड वर्क सीगा ओनूं जांदा। दे फिर उतों साबित भी हो गया पूरे वाकये तो कि कितनी मकारी दे नाल मोदी सरकार वो सानू दहशतगर्द करार दिंदी रही। हुण वो बयानिया ओदा चलने वाला नहीं है। उन्होंने बड़ी अपने उन्हें टीमां भी भेजियां बाहर, लेकिन कोई मनन नूं तैयार नहीं जी कि जी इन्नी जल्दी अपना घड़िया जिवें हुंदा तरखान ने गड़ के रखिया हुंदा कोई बर्तन वो लहराना शुरू कर दिंदा। 5 मिनट के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज हो गई। FIR दे विच शामिल हो गया कि जी पाकिस्तान की तरफों आए और फिर उस बाद तुसी चढ़ दौड़े 5-6 रोज तो बाद पाकिस्तान ते उत्थे जिहड़ी तुहानूं मूँह दी पई ते फिर तुहानूं होश आई और तुसी सिविलियन ते ना कीता सेंटर्स से है ना सारा कुछ हमला किया। पाकिस्तान ने फिर भी बुर्दबारी दिखाई और थानू कह के कि जी असी आ रहे हैं, असी बदला लवांगे और बेसिस ते मिलिट्री निशाने लगाए और बड़े कामयाब लगाए। असी ते 6 जना ग्रां दा तस्करा कीता सी, 3 राफाल ग्रां दा कीता सी। और तुसी देखो दूसरे मुल्क दे वड्डे सुपर पावर दे ना की कहती है वो तो 11 तक पहुंच गई है। हाँ जी और सनाउल्लाह साहब अमरीकी सर ट्रंप जिहड़े ने वो घट्टो घट 38 दफ़ा जिक्र कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान अमरीका की जंग जिहड़ी है, पाकिस्तान ते इंडिया की जंग जिहड़ी है वो मैं रखवाई। तो वो ये भी कहते हैं कि 11 तो जहाज़ ज़्यादा जहाज़ जिहड़े ने वो डिगे गए हैं। देखने वाली गल यह है जी पाकिस्तान दे किसी पाकिस्तान होवे या कोई और मुल्क होवे ਉਹਦੇ सब तो पहली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अपना दफा करना सॉवरेनिटी ਦਾ, सालमियत ਦਾ। ਉਹ सालमियत आइडियोलॉजी ਦੀ भी ਹੁੰਦੀ है, ਉਹ लैंड ਦੀ भी ਹੁੰਦੀ है। सफारतकारी ਦਾ पहला ये है। फिर उस बाद दूसरे दोस्त बनाने ताकि जिस वक्त भी जरूरत हो तजारत ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦੀ, कल्चर ਨੂੰ फरोग देने ਦੀ
ਔਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੀਸ ਔਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਗਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ, ਸਟਰੀਮ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਖਿਸਿਆਨੀ ਹੱਸੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਪੈਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੀਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਮਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਲਸੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਸਟੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਲਸੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਲਅਦਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਨਡੂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤਾ ਕਿ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਸਮੀ ਰਿਵਾਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਡੂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਸਤਾਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਵੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਖ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰਬੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਜਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ BLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਨ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਸ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬ੍ਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੁੱਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਕਾਇਕ ਤੇ। ਸਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਇਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟਪਕਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜੰਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯਕਦਮ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੰਦ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਲੈਜਡਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਮਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਐਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जनाब जी आया। अच्छा सनाउल्लाह साहब, तुसी गल कर रहे थे कश्मीर दी, और कश्मीर वाकई जड़ा है फ्लैशिंग पॉइंट है, पूरी दुनिया इस गल मंनदी है कि दो एटमी ताकतां जड़ियां ने वो कश्मीर की वजह तो एक दूजे के आमने सामने खलोतियां हुई ने। और इस दफ़ा भी अमरीकी सदर ट्रंप जड़े ने वो बार बार ये कह लेंदे ने कि मैं पाकिस्तान तो इंडिया दरमियान जी एटमी जंग है वो रुकवा के तो मैं करोड़ों लोगों की जान बचाई है। सर तुसी सारी जिंदगी जड़ा है सफारतकारी च रहे हो, मसला है कश्मीर तो साड़ा स्टांस बड़ा वाजह है कि जनाब जो यूएनओ रेजोल्यूशंस ने वो अमल करो, लेकिन जिस तरह मोदी ने अपना आइन चेंज किया, लोगों के हकूक जोड़े ने चेंज कर रहा है, उत्ते आबादी का तनासब चेंज कर रहा है, ये बारे जनाब की की राय है? ये जी ह्यूमैनिटेरियन लॉ दे विच एक क्रिमिनल है जी, क्राइम है, वड्डा क्राइम है, ये एथनिक क्लिनसिंग है। और अगर तुसी थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ 47 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੋਟੰਗ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ और एक जिले ਨੂੰ 2 दिन तो बाद चेंज करके ਤੁਹਾਨੂੰ रूट दे दिता गया ਸੀਗਾ, अगर वो ना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ as per the agreed formula ਜੀ। और ना ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ UN रेजोल्यूशन के थ्रू, और तहत सारे इतने फैसले फूसले हुए। रेजोल्यूशन एक अद्धी तो नहीं है, उत्थे तो रेजोल्यूशन 7-8 रेजोल्यूशन रिपोर्टा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ यूनिलैटरल। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੱਡਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨया ਫੱਡਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਦਾਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਦਾਖ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਦਾਖ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹੀ ਚੂਰਨ ਵਿਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਦਾ। ਸਹੀ। ਆਮ पत्थर का चूरन बना के बेचा जाए, हर पत्थर का चूरन नहीं बिकता। एक दफा बेच लोगे धोखा करके, दूसरी दफा तो नहीं बिकेगा ना। अच्छा सराना साहब, साढ़े देखने वाले वास्ते एक मुआवजा जरूर होना चाहिए है। माशाल्लाह तुसी एडे सीनियर आदमी हो कि माजी दे विच भी देखो वाजपेयी सी, उस तो पहले वजीर आजम सन,
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਰ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਖੁਆਹ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ नुकसान पहुंचे जी। और वो मुआशी होवे या जमीनी होवे या स्ट्रेटेजिक होवे, उन्हें सारे दी कोशिश रही है। इंदिरा गांधी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीगी इस मसले दे विच, राजीव गांधी जरा कम सीगी, और उस बाद वाजपेयी आ गया, जनता पार्टी दूसरी आ गई। ये सारे किसी हद तक इन कंपैरिजन लगते सीगे चंगे है। ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਸਟ ਰੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਪਾਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਪੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਸਤਾਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਂਕ ਦੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਇਵਨ ਹਿੰਦੂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਜੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਖੇ ਬੇੜੀਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੈਂਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਹ ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਇਤ ਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਓਏ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕਲੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨया ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਥੱਲੇ कोई रहना चाहता होए, ऐसी कोई गल नहीं। ये इंडियन लीडर और खास तौर पर मोदी कमाश के लोग लीडरां नूं ये अपने देन दे विच पक्की तरह रासक कर लेना चाहिए। अच्छा सनाला साहब ये दसो कि ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੋ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ISPR ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੱਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ कि जी वही अमेरिका जड़ा हौदी मोदी और ये वो सारे चक्कर च के बड़ी यारी दोस्ती सी वो कितने थल्ले आ गई। और अगरचे उनके तल्लकात तो अभी तक वही है जी, स्ट्रेटेजिकली बुरे नहीं है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम पैदा होए ने इंडिया नू जी। लेकिन देखने वाली गल ये है कि हुण उन्होंने याद नहीं किया जा रहा इंडिया नू कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो, बल्कि सानू ये प्रोजेक्ट किया जा रहा एट दी हाईएस्ट लेवल कि असी नेट सिक्योरिटी बैलेंसर या पीस स्टेबलाइजर दे तौर पे उभरे हैं। सही और सालसी दे तौर पे साडे एक नया ब्रांड सानू मिलिया, एक नई साख पैदा हुई है पाकिस्तान दी, एक नए तरीके ना पाकिस्तान नू देखा जा रहा और पाकिस्तान इस नजर नू मजबूत करना चाहता, इस ओपीनियन नू मजबूत करना चाहता। एक ना चूंकि ये अजकल दा दौर सोशल मीडिया दा है, परसैप्शन दा है, परसैप्शन नैरेटिव दा है, और जिहड़ा नैरेटिव फॉल्स सी, जिहड़ी परसैप्शन इन्हां दी फॉल्स सी, जिहड़े इन्हां दे एलिगेशन सीगे और अपने इन्हां जिहड़े होंदे आ शिकायतां दे पलंदे सीगे और वो लगा के समझते सी कि असी फैक्ट पेश कर दिते गए, उन्होंने मानने वास्ते अज दी दुनिया राजी नहीं है और ये साड़ी बड़ी कामयाबी है। और इत्थे मैं थानू भी अपने आप नू भी आवाम नू भी मुबारकबाद दिंदा। सही सनाला साहब तुसी अपने तजर्बे की बुनियाद ते की वेखते हो कि मुस्तकबल दे विच जिहड़ा है देखो साढ़े हजे कश्मीर का तनाज़ा है, सियाचिन का है, उस तो बाद हुण जिहड़ा वड्डा खतरा है वो एक वाटर वार है, क्योंकि इंडिया बार बार साड़ा पानी रोक रहा है और जाहिर गल है पानी शहर होंदा किसी मुल्क की। तो तुसी मुस्तकबल के हालात की तलकात देख रहे हो इंडिया ते पाकिस्तान दे? देखो जी पहलगाम दे बाद उन्होंने बड़ी हजमियत हुई, शिकस्त हुई, एजेंडे दी हुई और उसका नुकसान भी मिलिट्री बहुत होया। ओदी ना जिवें कहंदे ने कि जी खाक दे विच मिला दित्ती ओदी जिन्नी भी शोहरत सी, कि बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी तैयारी की हुई है, मिलिटरी तो साडे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो सारी मिट्टी दे विच मिल गई। लेकिन उन्होंने हजे तक वो एक्शन नहीं अनडू कीते जिहड़े पहलगाम तो बाद उन्हें कीते, साडा पानी बंद किया और कहता कि एक ड्रॉप भी नहीं जान देना। और वो बार बार पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि एक एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान हजे भी अपनी ना टॉलरेंस दिखा रहा, पाकिस्तान हजे भी कह रहा है कि गुफ्तगू करें और पाकिस्तान रेडी है और अपना केस ना हुण तो UN दे विच भी लैके चला गया है। लेकिन ये वो तनाज़ा है जिसते जंग हो सकती है
कश्मीर वो तनाज़ा है जिते जंग हो सकती है, और पाकिस्तान ने हमेशा किया है कि पाकिस्तान नहीं पहले हमला करेगा, मजबूरी की हालत हो जाए तो वो अलग मसला है। सही। अगर तुसी हुण ना अजकल दे जिहड़े छपने वाले आर्टिकल है जी अमेरिका दे विच टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जी उन्हां दे विच ते खुल के कई थिंक टैंक्स के हवाले दिते गए हैं। वो समझते हैं कि नई जंग जिहड़ी है वो इंडिया की तरफों कोई ना कोई गलत फहमी के तौर पे होएगी, और वो जंग अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान होंदी है वो बड़ी गंभीर दी किस्म की होएगी, वो ज्यादा डेंजरस खतरनाक होएगी पहलियां सारिया जंगा तो। अगर जो होएगी शॉर्ट, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बदल गई है, वार दी ना तरीके वारदात वो बदल गया है, और लेकिन उदा खतरनाक हद तक वो नई जड़ी जंग है जड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जड़ी ना फजाइया यानी एरियल बेस्ड है, वो जो दूसरी जमीन जड़ी टैंकां दे नाल लड़ी जाती थी, रवायती जंग नहीं होएगी हुण। नहीं जी, वो बहुत खतरनाक होएगी उस तो ज्यादा। इस करके अगर ये लीडर है, लीडर का काम हुंदा कौम नो ना बचाना सही और कौम की तरक्की वास्ते काम करना। इन्हां नूं संजीदगी दे नाल सोचना चाहिए, डायलॉग पाकिस्तान दा दे नाल करना चाहिए, गुफ्तगू दे ही आखिरी हल है। और जंग सारियां कौमां करदियां, तुसी आलमे दुनिया दी इंसानियत दी सारी तारीख देखो, जंगा होंदियां ने, लेकिन सर आखिर ते बहना टेबल ते हुंदा है, मेज ते बैठ गल हुंदी है। इत्थे लांगे छोटी जी ब्रेक, ते ब्रेक तो बाद वापस आवांगे ते सनाला साहब की मौजूदगी का फायदा चुकते हुए वेखण वालियां वास्ते रखांगे सामने सूरत हाल कि ईरान और अमरीका का मामला जिहड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होंदा पिया है, ते अगे सूरत हाल की हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया जिहड़ी है इस लड़ाई तो तंग होई पई है। छोटी ब्रेक तो बाद ब्रेक तो बाद वापस वेलकम करते हैं। अच्छा सनाउल्लाह साहब, इंडिया की गल कर ली असी, लेकिन एक होर मामला जिहने इस टाइम पूरी दुनिया को अपने घेरे च लिया होया है वो ईरान अमरीका इसराइल का मामला है। और लगता है इंज पिया है कि जिस तरह ना कोई चीज़ां जिहड़ियां ने वो तय होंदियां पईयां ने, क्योंकि जिस तरह कल ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर नाल मुलाकात हुई है 2-2.5 घंटे की, और उस तो बाद दोनों पासों तो अमरीका वाले पासों भी और ईरान वाले पासों जो बयानात आ रहे हैं वो थोड़े नरम हो गए हैं, वो तलखी घटती नज़र आती पई है। तो जनाब नूं की इतलात ने की देखते पे हो सर? देखें जी, जाहिर तो ये भी लगता जिवें तुसीं आख्या है, लेकिन कुछ खबरां इस तरह दी भी निकलियां हैं, यानी तुसी इन्हां जिहदे विच ट्रंप साहब ने भी क्या कि जी वो फजाई जिहड़ी वायलेशन हुई है कल, वो सीज फायर दी नहीं, उन्होंने बहुत कम है, उन्होंने खत्म कर दिता जाएगा जी, और ऐसी कोई गल नहीं। यानी एक जंग की सूरत हाल तो मौजूद है, और फिर उन्होंने थ्रेट भी मौजूद है जिहड़े कल ही उन्होंने दिते है कि जी अगर एग्री नहीं किया, असी तजावीज दित्तियां हैं, उत्ते गौर कर रहे हैं, अगर ना कीतियां तो जबरदस्त तरीके दे नाल असी उन्होंने नाल बमबारी करांगे। ते अपनी जगह ये सारा कुछ जो तुसी आख्या है वो ठीक है, और इंप्रैशन समझ दे विच आंदा है, लेकिन जिहड़ी सफारतकारी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कोरसिव यानी धमकी खेज किस्म की डिप्लोमेसी लफ्जी तौर पे जारी है, हजे तक जारी है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल मैसेजिंग दी जा रही है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ किसी ना किसी तरीके से मिसकैलकुलेशन हो सकती है। ਹੁਣ कतर बहरीन और ना आई थिंक सऊदी अरेबिया ਦੀ तरफों भी हुरमुज़ ਦੇ ਉੱਤੇ एक रेजोल्यूशन यूएन दे विच पेश की गई है, जिहदी मुखालफत की है ईरान ने, और साथ ही साथ वन पेजर की भी गल असीं सुन रहे हैं कि वन पेजर ना बन गया है, और ना इहदा मतलब ये है कि ब्रॉड ना प्रिंसिपल ते उन्हां दी कोई फैसले हो गए, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अगर 14 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ
ਫਿਰ ਤੋਂ 1 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ जी, और जिस तरह के सनावला साहब कह रहे हैं कि जनाब अली हजे मामलात जोड़े हैं ने वो हजे लगता है कि ईरान और अमरीका के वैसे तो सुलह सफाई लगती पई है, लेकिन किसी वेले भी कोई गलत फहमी जी है वो दोबारा कोई हंगामा कर सकती है। सनावला साहब ने साड़ा जोड़ा है रबता मुनक़ता होया, असीं कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उन्होंने जुड़ जाइए। लेकिन जिस तरह के सनावला साहब वर्गे सीनियर सफारतकार जिन्हें भी हैं एक गल कह रहे हैं कि जिहड़ी ईरान अमरीका का मामला है ये एडा बरीक है कि जिन्हों असीं अपनी इस्तलाह कहने ना पुल सराह ते चलने वाला मामला है कि दोनों पासों कोई भी हल्की जी भी जिहड़ी गलत फहमी है वो एक नई वड्डी जंग का जिहड़ा है सबब बन सकती है। इसराइल जिहड़ा है वो तो अपनी शरारतों तो बाज नहीं आ रहा और पिछले दिनों के विच 2-3 दिन पहले जिहड़ा है जिहड़ा एक बयानिया बनाया गया कि ईरान वालों जिहड़ा है ਉਹ ਮੁਤਹਿਦਾ अरब अमारात ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਆਏ ਅਮਾਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ईरान ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ क़यादत ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ और ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ कि ईरान ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ कोई हमला नहीं होया। फिर क्या गया बयानिया बनाया गया कि शायद पासदारान इनकलाब ਵੱਲੋਂ हरकत हुई है, लेकिन उन्होंने ਵੱਲੋਂ भी ਇਹਦੀ तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है। गल यह है कि इस तनाज़े ने पूरी दुनिया नूं हिला के रखा होया है। जी आपने हुरमज़ बंद हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਆਲਮੀ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि जनाब यार तुसीं वधाई जा रहे हो, लेवी जो लाई जा रहे हो तो वधाई जा रहे हो, लेकिन हुकूमत वाले पासे होकर टेबल दूजे पासे बह के सोचिए तो हुकूमत की करे। जदों इंटरनेशनल मार्केट दे विच तेल की कीमत वधदी है तो वह ज़ाहिर गल है फर्क हुकूमत से आंदा है। और ये ऐसा काम नहीं है कि अज जड़ा है कोई 100 कंटेनर जड़ा है लै लिया जड़ा कि अगला पूरा महीना चलता रहेगा पाकिस्तान आंदा रहेगा। कोई भी मुल्क है वो तेल की जी खरीदारी करता है वो डे टू डे बेसिस से होंगे ने। अज 10 कंटेनर लै लिया 20 लै लिया अगले दिन इस तरह चल रहा होंगे और रोज़ की बुनियाद पर कीमत तयन होंगे। अब नए हुरमस जब तक नहीं खुलती तब तक दुनिया की मीशत जी है वो संभल नहीं सकती। और बाकी रह गई गल्लां ईरान अमरीका मुआहदे दियां ते पाकिस्तान ने भरपूर तरीके दे नाल अपनी कामयाब सालसी हुण तक साबित की है। साढ़े फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसम मुनीर साहब, साढ़े वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अनथक मेहनत की है। इस तो बाद की होवे कि साढ़े फील्ड मार्शल जड़े हैं ने वो उस टाइम ईरान पहुँचे ने जिस वेले कि ईरान जड़ा हालत जंग दे विच, ठीक है जंगबंदी आरजी हुई सी लेकिन वो मुश्किल जंगबंदी नहीं सी। और किसी मुल्क के फील्ड मार्शल का फौजी सरबराह का हालत जंग के किसी मुल्क का दौरा जोड़ा होंदा है वो आम नहीं होंदा। वो इस चीज़ का सबूत होंदा है कि असी सालसी दे विच किन्ने संजीदा वां, किन्नी मेहनत कर रहे हैं, किन्नी कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जोड़े ने वो तकरीबन 4 दर्जन दफ़ा जोड़ा है ना वो साढ़े वज़ीर आज़म साहब की फील्ड मार्शल साहब की तारीफ करते हैं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन महीना हो चलिया, महीने के उत्ते हो गया है इस जंग नूं ते रोज़ाना की बुनियाद पर जदों भी अमरीकी सदर ट्रंप जोड़े ने गलबात करते हैं तो उहदे विच वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जोड़े ने उन्हों की तारीफ जी है वो लाजमी करते हैं और उन्होंने यही कहना है कि दोनों बड़ी अजीम शख्सियात ने और दोनों भरपूर सालसी कर रहे हैं। ईरान की गल करिए तो ईरान भी यही कह रहा है कि सानू सिर्फ पाकिस्तान की सालसी ही काफ़ी है, किसी दूसरे मुल्क में पाने की लोड़ नहीं है। हुण पाकिस्तान नूं इस मामले सालसी दे विच जिहड़ा है वो चीन की भरपूर सपोर्ट हासिल है, बाकी दुनिया के मालिक है ने, सऊदी अरब जिहड़ा है वो भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये मामला जिहड़ा है खैर वाफियत दे नाल निबड़ जाए, किसी पासे लग जाए, क्योंकि जंग जिहड़ी हुंदी है वो 2 मुल्कों दरमियान नहीं हुंदी। हुण दुनिया बदल गई है, हुण अगर जंग छिड़ती है तो वह असर पूरी दुनिया पर पैंदा है। खास तौर पर ईरान जिहड़ा वड्डा मुल्क है, अहम मुल्क है और उसकी वजह तो जिहड़ा अपने हुरमज़ है वो बंद होने दे नाल हर मुल्क दुनिया का जिहड़ा है वो परेशान है। अमरीकी सदर कहते हैं
ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਸਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੀ, ਔਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਾਮੀਏ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਆਲਮੀ ਮਾਹਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2-3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਅਫਸੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ। ਔਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦੂਰ ਆਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਦਾਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਦਰਾਹਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।